ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಎದ್ಬಂದು ಎದೆಗೆ ಒದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆಕೆಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಬೇರೆ ಬಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ತಾಕತ್ತು ಅದೆಂತದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अक्सर मैं टीवी चैनलों पर उनकी चुम्मा चाटी वाली हरकतों पर टारगेट में लेती हूँ. आपने देखा होगा कभी महिला कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं, कभी कभी प्रवक्ता को कर देते हैं, और कभी कभी तो कोई अभिनेत्री आती है तो उसको भी उसमें भी चिपक लेते हैं, और कभी कभी तो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस महिला पत्रकारों से उन्होंने चिपका चिपकी चुट्टा चुट्टी करने का कोशिश किया रखा है, तो वो मुझे पता है. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಮತದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ನಜಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬೆರೆದು ಹೋದ್ರು. ಆಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಶಬ್ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಜಿಯಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಜಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪು ಕೊಡದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಇಲಾಹಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲ ಕೊಳಕನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಬಟ್ಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. शांतिपूर्ण समुदाय हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी. मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे. तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाज़िया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं. ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला. और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी. मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द और 4 से, और अनुमति तो 11 की कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से अपने को पूरा करो. ना पिता कुछ बोलेगा, ना मां कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा, और ना ही इस्लाम के मानने वाले इस्लाम के ठेकेदार कुछ बोलेंगे. इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुद्दा, टेम्पररी मैरिज. कुछ समय के लिए एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी, और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई, और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी दे देना. कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट. हमने रजाकार के आखिरी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को सुना होगा कि निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज. हमारा विवाह नहीं होता, हम 7 वचन नहीं लेते, ना आगे पति फेरे लेता है, ना पीछे पत्नी फेरे लेती है. हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो एक डील में आते हैं. ये है. तो इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मसियार भी होता है. निकाह मसियार कैसा होता है? ಶಾಂತಿ ದೂತರು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿ ದೂತರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಜೊತೆ ಮಾವಂದಿರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪುರುಷನಿಗೆ 4 ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 11 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬಾತ, ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, 5 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ.
ನಜಿಯಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳೇ. ನಜಿಯಾ ಅಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವತೆ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಬಂದರೆ ಅವಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಮನೆ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆ ಛೀ, ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಜಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಅದು ಹರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत बचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज? उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का राज क्या है जो मदरसों के अंदर छुप कर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुप कर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुप कर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज? ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಜಿಯಾ ಅದನ್ನ ಕಠೋರವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದಾರಷ್ಟೇ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.